This call is now being recorded. Okay, welcome everyone. Good evening. गुड इव्हनिंग सर. ओके, तर आपण सुरुवात करूया आजच्या सेशनला. आपण ॲक्च्युली अबॅकस जे आहे ते बघत होतो. त्याच्यामध्ये कोणी पुढचं केलंय का? किती जण ॲक्च्युली वापरून बघताय सोबत सोबत अबॅकस? हँड रेज करा एक मिनिट. ओके, कोण कोण वापरून बघताय? पियू सोनवणे, कुणाल इकडे. ओके, दोघं जणच तुम्ही करताय का? बाकीचे अजून कोण कोण करताय? ठीक आहे. ओके, तर अबॅकस मधलं जे पुढचं आहे ते आपण इथे चेक करू. आपण आतापर्यंत मला वाटतं एडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन हे आपण केलंय, राईट? बरोबर ना? हो. ओके, त्याच्या पुढे मल्टिप्लिकेशन आपण बघू कसं करता येईल. लेसन 1 पासून आपण सुरुवात करू. आता जसं इथे तुम्हाला दिलेलं आहे 67 मल्टिप्लाइड बाय 2 आपल्याला करायचं आहे. सर, हो, कालचा जो व्हिडिओ बोला. आहे ना तो तुम्ही युट्यूबला टाकलेला आहे का? कालचा नाही टाकणं झालंय अजून, मी टाकतो लवकरच. आज हे लेक्चर संपलं की बरं, मी टाकतो. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके तुम्ही सर. सबस्क्राईब केलेलं आहे का चॅनल? हो सर. ओके, मग तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल, तुम्हाला लक्षात येईल मग. ओके सर. ओके, तर इथे आपल्याला 90 मल्टिप्लाइड बाय 2 असं दिलेलं आहे. आता ॲक्च्युली मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं हे आपल्याला कुठून शिकायला मिळेल आपण बघू एक मिनिट. ट्युटोरियलमध्ये मल्टिप्लिकेशन. तर इथे टू परफॉर्म मल्टिप्लिकेशन you have to memorize the times table or gradually remember it while practicing the multiplication lessons. The times table will show up while you are doing exercises. The second method is the typical practice for young children. When performing multiplication, always multiply digit on leftmost rod 10 before ones. First, using the addition formulas you have learned to apply the numbers to the abacus. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल जे आपल्याला दिलेलं आहे 53 इंटू 7 इक्वल्स टू किती. तर इथं पहिले जर तुम्ही बघितलं तर कसं दिलंय हे 53 इंटू 7 इथे केलेलं दिसतंय आपल्याला. Mm, 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 mm. 53 इंटू 7. एक मिनिट, जस्ट आपण याचा एक व्हिडिओ बघून घेऊ आणि मग आपण त्याची प्रॅक्टिस करू. तुमच्यापैकी कोणी ट्राय केलं का हे मल्टिप्लिकेशन साठी? पुढचं कोणी शिकण्याचा स्वतःहून प्रयत्न केला नाही? तुम्ही चॅट मध्ये जर काही टाकत असेल तुम्हाला दिसत नाही सध्या, तुम्ही बोलू शकता. ओके, याचा एक सिंपलसा व्हिडिओ आपण बघू.
You created a business. Now, create videos for your business, easily and instantly. Multiplication Hello using viewers, abacus. welcome back to our channel. In this video, we are going to learn how to multiply numbers using abacus. I'll teach you 2-digit into 1-digit multiplication in this video. Let us go ahead. Take this problem, 24 multiplied with 7. Multiplication using abacus is very easy. 2 rules have to be followed while multiplying. When a 2-digit number is multiplied with a single-digit number, we get a 3-digit answer. For example, if we multiply 25 with 4, we get an answer as 100, where 25 is a 2-digit number and 4 is a single-digit number, and the answer 100 is a 3-digit number. Let us go ahead by multiplying 24 with 7. First, हे लक्षात येत आहे का व्हिडिओ मधून? हॅलो, हे लक्षात येत आहे का? आवाज येतोय क्लिअर व्हिडिओचा? Yes, sir. ओके. हो सर. first step is multiply 2 and 7. 2 and 7 gives 14 as usual. Now we have to place 14 from the hundreds rod. That is, this is units rod, this is tens rod, this is hundreds rod. Now 14 is 1 and 4. This is 14 from hundreds rod. Let us multiply the other digits 4 and 7. Now 4 and 7 is 28 as well. Now 28 should be added from the tens rod. This is ones rod and this is tens rod. So let us add 28. 20 and 8. We got the answer as 168. This is our final answer. Let us take another example which is a different concept. I'll explain you the concept over here. Let us try to multiply 38 with 2. 38 with 2. The first step as usual is 3 into 2. 3 into 2 gives us 6. Now 6 is a single digit number. Now remember, when you get a single digit number in the first stage, we have to apply the zero rule. Zero rule is very simple. Zero rule states that whenever you get a single digit number in the beginning, append a 0 in the beginning. Now 6 is read as 06. We all know that we have to place 06 from the hundreds rod. 0 on the hundreds rod. Units, tens, hundreds. 0 means we have to place nothing over here, and 6 is this. So we got 60. Second step is multiplying 8 with 2. We get 16. We have to add 16 from the tens rod. This is 1 and this is 6. We got the answer as 76. Thank you for watching. If you have liked the video and want to learn more about abacus concepts, subscribe to our channel. I'll post more videos on abacus lessons. If you have any doubts or feedback, kindly comment below. Thank you. ओके, याच्यामध्ये आपण ऍक्च्युली रेग्युलर जे आपण मल्टिप्लिकेशन करतो, तुम्हाला लक्षात आलं असेल, रेग्युलर मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपण काय करतोय ते, जसं आपल्याला 53 इंटू 7 जर करायचं असेल तर आपण कसं लिहितो त्याला, पहिले आपण 7 मल्टिप्लाइड बाय 3 करतो. 7 3 जा 21. मग इथे आपण 1 लिहू आणि वरती 2 कॅरी करतो आपण. मग 7 5 जा 35 आणि प्लस 1 है ना. अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन आपण करत असतो. तर याच्यामध्ये ऍक्च्युली जेव्हा आपण अबॅकस मध्ये हे करतो, तर इथे जसं तुम्हाला दिसतंय 53 इंटू 7, तर याच्यामध्ये फक्त लेफ्ट साईडचं जे आहे वरचा नंबर त्याला पहिल्यांदा मल्टिप्लाय करायचं आहे. ओके, म्हणजे 7 5 जा 35 आणि याचं आन्सर जे येतं ते 100 प्लेसमध्ये येतं. त्याच्यामुळे 35 जे आहे आपण 350 म्हणून असं त्याला लिहिणार आहे. जसं इथे तुम्हाला लक्षात येतं की इथे 3 आणि हे 5 म्हणजे इथे 35 झालं. इथे आपण काहीच नाही करत आहे, ते जस्ट तसंच आपण ठेवलं 350. ओके,
त्याच्यानंतर आता पुढचा जो नंबर आहे मग 7 3 जा 21. मग हे 35 आपण इकडे लिहिलं आणि 21 प्लस त्याला आपण अशा पद्धतीने करतोय की 35 प्लस 21. तर हे 35 इथे अशाच पद्धतीने आहे, त्याच्यामध्ये आपण 21 ऍड करतोय. तर हे इथे जर आपण बघितलं तर हे 350 ऑलरेडी इथे होतं, त्याच्यामध्ये आपण अजून 20 ऍड करण्यासाठी हे 2 वरती सरकवले आणि प्लस एक 1 ऍड केला आपण, म्हणजे आन्सर काय आलं 371. इथे तुम्हाला कम्प्लीट दिसतंय कसं आपण कॅल्क्युलेट केलं. पहिले आपण 7 5 जा 35 केलं, म्हणजे ऍक्च्युली याच्यासाठी टेबल आपल्याला यायलाच पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला ते करता येईल. पण याच्यामध्ये जसं डायरेक्टली 53चा किंवा 10 पर्यंतचा टेबल आपल्याला ऍक्च्युली यायला पाहिजे. ओके, तर 7 5 जा 35 आला आणि त्याला इथे आपण प्लस 7 3 जा 21 असं केलं, तर 371 हे आपला आन्सर आला. आता आपण हे प्रॅक्टिस इथे करून बघू. हे लक्षात आलं का? हो. प्रत्यक्षात इथे करून बघू म्हणजे अजून ते क्लिअर होईल. तर फर्स्ट आता इथे 56 मल्टिप्लाइड बाय 2 आपल्याला करायचं आहे. ओके, तर सगळ्यात पहिले काय करणार आपण 2 5 जा 10 राईट लेफ्ट साईडला आपण घेतलं तर 10 कसं येईल आता इथे दिस इज 10. ओके, त्याच्यानंतर 2 6 जा 12, तर 12 परत याच्यामध्ये 10 आणि 12. एक मिनिट, काहीतरी गडबड आहे, रिसेट केला आपण. 2 5 जा 10 आणि त्याचं ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन किती येतं करा बरं एक मिनिट. 56 इंटू 2 किती होतं आपण एक्सेल मध्ये करू इथे. एक मिनिट. मल्टिप्लाइड बाय 2 112 त्याचा असा आन्सर आहे. ओके, तर जसं आपण ऍक्च्युली याच्यामध्ये बघितलं होतं की एक रूल आपण जो छोटासा विसरलो तो असा आहे की जेव्हा आपण 2 डिजिट्सला सिंगल डिजिटने मल्टिप्लाय करतो तेव्हा आपला आन्सर जे येणार आहे ते 3 डिजिटमध्ये येणार आहे, राईट. त्यामुळे आपल्याला इथे काय करावं लागेल, जे आपण सुरुवातीला बघितलं 2 5 जा 10, तर 10 हे जे आहे आपल्याला इकडच्या म्हणजे हंड्रेड्स प्लेसमध्ये लिहावं लागेल, म्हणून ते काय होईल 100 होईल. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग 2 6 जा, आता इथे बघा तुम्हाला लक्षात पण येत असेल आपण बरोबर केलं तर पुढच्या स्टेपवर ते गेलं है ना, म्हणजे असं करता करता तुम्हाला स्वतःहून पण ते लक्षात येईल. आता 2 6 जा 12 आहे, मग आपल्याला 12 करायचे तर इथे 10 आणि हे 12 म्हणजे आन्सर आलं 112. म्हणजे 56 बाय मल्टिप्लाइड बाय 2 इज 112. नेक्स्ट एक करून बघू आपण. आता ते 52 मल्टिप्लाइड बाय 2 करायचं आहे. जसं सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करावं लागेल, इथे तुम्हाला ऍक्च्युली शिकण्यासाठी दिलेलं पण आहे, हे जे इथे तुम्हाला दिसतंय ना त्याच्यातून तुम्हाला अंदाज येईल की पहिली स्टेप काय करायची आहे. इथे कलर कॉम्बिनेशन त्याचे चेंज केलेले, म्हणजे पहिले आपल्याला 5 into 2 करायचं आहे आणि ते लिहिताना आपण कोणत्या रॉड मध्ये घेणार आहे, ते हा वन्सचा रॉड आहे, हा टेन्स आणि हा हंड्रेड्सचा. तर कोणत्या याच्यात घ्यावं लागेल मग आपल्याला आता 2 5 जा 10 कुठे घ्यावं लागेल 100 सेकंड नंबरला 100 थर्ड नंबरला. ओके, ऍक्च्युली असतं 10 म्हणजे आपण ऍक्च्युली 10 म्हटलं की असं करतो. ओके, पण इथे आपण आता मल्टिप्लिकेशन करतोय आणि ते पण 2 डिजिटचं मल्टिप्लिकेशन करतोय. हे जर सिंपल जर फक्त 5 into 2 असतं म्हणजे 2च डिजिट आहे, तर मग आपण त्याचं फर्स्ट कॅल्क्युलेशन जे आहे ते आपण असं केलं असतं 10. पण आता इथे 3 डिजिट्स आपल्याला दिसत आहे, म्हणजे 2 डिजिट्स मल्टिप्लाइड बाय सिंगल डिजिट, त्याच्यामुळे आपल्याला हंड्रेड्सचा जो कॉलम आहे याच्यामध्ये त्याच्यात आपल्याला बदल करायचा आहे. तर 2 5 जा 10 आपण असं 10 तिथे घेतलं म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली 100 त्या ठिकाणी होतं.
आणि मग 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 राहिलेलं इथे जे आपल्याला दिसतंय. 2 2 जा 4. 4 कसं करणार आपण, तर इथे 4. त्याचा आन्सर काय आलं, 104. 52 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज 104. हे लक्षात येते का? आता इथे परत पुढचं दिसतंय आपल्याला 49 मल्टिप्लाइड बाय 2. 4 2 जा 8. आता इथे असं आहे की याच्यामध्ये 49 इंटू 2 हे 100 पेक्षा कमी असणार आहे. आलं लक्षात? कारण जर आपण बघितलं फर्स्ट जे डिजिट आहे 49 मधलं ते 4च्या 5च्या खाली असल्यामुळे मल्टिप्लाइड बाय 2 जर आपण त्याला केलं तर त्याचं रिझल्ट किंवा आन्सर काय 100 पेक्षा कमी असणार आहे. त्याच्यामुळे आता इथे थोडंसं आपण त्याला 4 इंटू 8 हे 08 असं आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, तर ते कसं करतील आपल्याला, सर मग 80 लिहायचे सर पहिले 80. 80. हा 80 लिहायचं त्याला. ओके, 80 झालं इथे. आणि 9 2 जा 18. मग 18 कसं करणार आपण, तर परत इथे 10 आणि हे 18. आन्सर काय आलं, 98. 49 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज 98. ओके, परत पुढचं एक घेऊ. हे जर ज्यांनी आधी प्रॅक्टिस केलेली असेल ना ॲडिशनची आणि नंबर काउंटिंगची वगैरे, त्यांना हे करायला सोपं पण जाईल. ॲक्च्युली मला पण वेळ नाही मिळाला, हे मी थोडंसं आधी करणार होतो स्वतः आणि मग तुम्हाला सांगायला मला थोडं सोपं गेलं असतं, पण ठीक आहे, काही हरकत नाही. आता लक्षात येतंय ना, आता आपल्याला 30 मल्टिप्लाइड बाय 2 करायचं आहे. तर परत इथे जर आपण पहिला डिजिट बघितलं ज्याला मल्टिप्लाय करायचं तर तो लेस दॅन 5 आहे, म्हणजे हे जे मल्टिप्लिकेशन आपण इथे करतोय हे 100 पेक्षा जास्त होणार नाही. ओके, त्याच्यामुळे आपण इथे 3 2 जा 6. 6 ला आपण 60 असं लिहू. तर हे झालं 60 आणि तेच त्याचा आन्सर पण आहे, कारण की इथे परत 0 आहे. 2 0 0 म्हणजे परत वेगळं काही करायची गरज नाही. आता त्याच्या पुढचं लेसन घेऊ आपण. ऍक्च्युली इथे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स विथ 2 डिजिट्स. सुरुवातीला आपण बघितलं 2 विथ 2 डिजिट्स. अच्छा, हे आपण कंप्लीट केलं नाही ऍक्च्युली. याच्यामध्ये पुढे खाली पण 2 डिजिट्स राहतील. ठीक आहे, आपण हे करून बघू. आता इथे 59 मल्टिप्लाइड बाय 3 आहे, हे केलंय का आपण? ठीक आहे, करू एकदा परत. 3 5 जा 15 आणि 15 आपण कसं लिहिणार आहे, इथे 100 प्लेस मध्ये लिहिणार आहे. 150. हा 150 राईट. तर हे 1 आणि दिस इज 50. ओके, त्याच्यानंतर 9 3 जा 27. 20 आणि हे 7 म्हणजे आन्सर काय आलं 177. ओके, नेक्स्ट 13 मल्टिप्लाइड बाय 3. 1 3 जा 3 बट आपण त्याला 30 लिहू आणि प्लस 3 3 जा 9. 9 आपण अशा पद्धतीने, त्याचा आन्सर आला 39. नेक्स्ट 17 मल्टिप्लाइड बाय 3. 1 3 जा 3. 30 लिहावं लागणार, राईट. आणि 7 3 जा 21. अरे 21. व्हेरी गुड, तुम्ही आन्सर देताय, व्हेरी गुड. बाकीचे सगळे शांत बसलेत. सगळेजण आहे का? कोणाकोणाचा आवाज येतोय बघू बरं एकदा. गुड नाईट सर. गुड नाईट नका मग आताच. ठीक आहे, ओके. तर 7 3 जा 21. 21 कसं लिहिणार आपण आता इथे सांगा. 21 कसं लिहिणार आपण? सर ची स्क्रीन गेली सर. हा दिसते ना? नाही सर. स्क्रीन नो नाही सर. दिसत? नाही सर. नाही सर. एक मिनिट चेक करू द्या मला, कावर नाही दिसत आहे. ओके, रिझ्यूम प्रेझेंटिंग.
आता दिसते स्क्रीन. हो सर. हो सर. इथे 17 मल्टिप्लाइड बाय 3 आपल्याला करायचंय. आपण ऑलरेडी 1 3 जा 3 आणि त्याला लिहिताना आपण 30 आपण इथे केलंय अशा पद्धतीने. सर ते 5 घेऊन टाकू सर खाली फक्त आपण आणि अच्छा. मग आता आपल्याला याच्यात 21 ऍड करायचं ऍक्च्युली. 7 3 जा सर, 21. ते 21 कसं 50 लिहिणार? सर ते 50 चा खाली घेऊन टाकू आणि हा इकडचा 1 वर घेऊ. 50चं ओके. आणि मग हा इकडचा 1 वरती करू सर आणि पूर्ण खाली करू. इथे 1 वरती केला नाही. सर हे खाली करा ना सर, हे इकडचे अलीकडचे किती खाली करायचे? सगळेच तिन्ही पण. तिन्ही पण ओके. 51. ठीक आहे, गुड. म्हणजे तुम्हाला चांगलं समजायला लागलंय. बाकीचे पण ट्राय करा. नेक्स्ट आपण बघू अजून एक. 78 मल्टिप्लाइड बाय 3. 7 3 जा 21, हे 20 आणि हे 1 म्हणजे 210. आणि प्लस त्याच्यामध्ये आता काय करावं लागेल? 8 3 जा 24. 24. ओके. इथे तुम्हाला टेबल पण ऍक्च्युली दिलाय. ऍक्च्युली तुम्हाला हे टेबल माहिती असायला पाहिजे, पण इथे रेफरन्स शिकण्यासाठी तुम्हाला दिलेलं आहे टेबल. म्हणजे ज्या टेबलची गरज पडते. 3 8 जा 24. तर 24 म्हणजे किती होईल मग ते? हे 20 आणि हे 4. आन्सर काय आलं? 234. बरं, ऍडिशन साठी तुम्ही मनातल्या मनात कोणी ट्राय केलंय का? जसं आपण त्या दिवशी जो व्हिडिओ बघितला की आता हे तर आपण याच्यावरती करतोय अबॅकसची किट वापरून, पण मनातल्या मनात हे कसं करता येईल आपल्याला? कोणी ट्राय केलंय का? एडिशन साठी ऍटलीस्ट ट्राय केलंय कोणी? हो की नाही? म्हणजे पूर्ण वाक्यामध्ये बोला. आवाज आला. नाही सर. नाही केला. ओके, नाही सर. ठीक आहे. तर ते पण ट्राय करा. ठीक आहे, पुढचं घेऊ आपण. 93 मल्टिप्लाइड बाय 3. सो 93 93 जा 27. पहिले 27 घ्यावं लागेल. 27 आणि 3 3 जा 9. 9 कसं लिहिणार आपण? दिस इज 5 आणि हे 4 9. हे 279. ओके. 28 मल्टिप्लाइड बाय 3. 2 3 जा 6. हे झालं 60 आणि 8 3 जा 24. 24 कसं घेणार आपण याच्यामध्ये? हे 20 20 4. आन्सर इज 84. ओके. आपण थोडंसं नेक्स्ट लेवलला जाऊन बघू जमतं का आपल्याला. लेसन 3 याच्यामध्ये 4 डिजिट्स विथ 2 डिजिट्स आहे. ओके. 59 मल्टिप्लाइड बाय 4. 5 4 जा 20. हे झालं 200 आणि 9 4 9 जा 36. 30 आणि 6. सर काही स्क्रीन येत नाही सर, थोडी अटकली स्क्रीन. सगळ्यांनाच हो सर. सगळ्यांनाच आता त्याचा आली सर, प्रॉब्लेम. आता आली. ओके ओके. एखाद्या वेळेस इंटरनेटचं रेंज जर कमी झाली तर त्याच्यामुळे असं होऊ शकतं. दिसतंय सगळ्यांना क्लिअर? हो सर. हो सर, दिसतंय. ठीक आहे. नेक्स्ट घेऊ मग आपण 11 मल्टिप्लाइड बाय 4. आता हे सिंपल 44 सगळ्यांना माहिती, पण याच्यात कसं करता येईल? 4 1 जा 4. तर इथे आपण हे 4 घेतला आणि 1 4 जा परत 4. दिस इज 44. आपण अजून पुढचं लेसन बघू ट्राय करून. इथपर्यंत जमायला लागलं सगळ्यांना? हो सर. सर ते लेसन 15 बघ. हो सर. लेसन डायरेक्ट आपण अजून पुढे घेऊ है ना. याच्यात किती लेसन्स आहेत? 42 लेसन्स आहेत. 3 डिजिट्स मल्टिप्लिकेशन विथ 2 डिजिट्स. सर लेसन नंबर 15 बघा. ओके, तुम्ही म्हणताय तर आपण लेसन नंबर 15 बघू. लेसन नंबर 15. हा, आता इथे 752 मल्टिप्लाइड बाय 4. तुमच्यापैकी कोणी प्रत्यक्षात कॅल्क्युलेट करताय का? नाही सर. नाही करत आहे. पेन पेपर आहे कोणाकडे? नाही सर. नाही. घेऊ शकता का तुम्ही? म्हणजे आपण एक छोटंसं कॉम्पिटिशन करून बघू की जे ज्यांना पेपर आणि पेन घेऊन फास्ट होतं की मग अबॅकसनी फास्ट होतं. सर हे करून घेऊ ना सर यांनीच. यांनीच करायचं का? जास्त डोकं नाही लावायचं. ठीक आहे. ओके. 7 4 जा किती आहे मग?
4 7 28. 28. पण आता इथे 3 डिजिट्स आहे. 3 डिजिट्स मल्टिप्लाइड बाय 1 डिजिट, म्हणजे याचा आन्सर येईल 4 डिजिट मध्ये. त्याच्यामुळे आपल्याला कुठे घ्यावं लागेल आता हे 28 फोर्थ रो मध्ये घ्यावं लागेल आपल्याला. 20 ओके सर. 800. 2800. ओके. आणि मग 5 4 20. मग त्याच्यानंतर 2000 घ्यावं लागेल. 200. परत 100च्या लेवलला, 200. कारण की एक लेवल आपण पुढे आलो. मग 200 कसं होईल इथे? सर ते 2 वरती. 2 वरती सर. ना घ्यायला इथे आता हे 20 होईल. हे असं नाहीये ते. 5 4 22. 20 इथे कसं घेता येईल? सर ते एक काम करा सर, ते 1000चं एक वर घेऊन टाका आणि मग सर हे सगळे खाली घेऊन टाका. हे इथे एक वरती घ्यायचं असं. हा, आणि हे सगळे खाली घेऊन टाका सर, अलीकडच्या लाईनचे पुरे त्याच्या जागेवर. इकडे आणि हे पण 5 पण. हा सर. 3000 आणि 2 4 2 8. 8 4 करून 2 घ्या सर. 8. 8 मग आता आपल्याला इकडे घ्यावं लागेल. व्हेरी गुड. 3008. तुमचं नाव काय? तुम्ही जे आन्सर करताय मला नाव दिसत नाही ते. मी का सर? हा, प्रणव राठोड सर मी. प्रणव राठोड. तुम्हीच आता आन्सर केलं ना की कसं करायला पाहिजे? हो सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. ओके. मला ते तुमचे नाव आणि काही दिसत नाही, कारण की सध्याची स्क्रीन माझ्या समोर तेवढंच मला दिसते, त्याच्यामुळे मी नाव विचारलं. आणि तुम्ही जे सांगताय याचा अर्थ तुम्ही लक्ष देऊन ऐकताय हा पण होतो, आणि तुम्हाला समजतंय हा पण त्याचा अर्थ होतो. बाकीच्यांनी पण ट्राय करा. आपण पुढचं एक अजून एक्झाम्पल घेऊ. आता इथे 694 मल्टिप्लाइड बाय 4 आहे. तर 6 4 24 आपल्याला घ्यायचं आहे पहिले. 20 आणि 4 2400. त्याच्यानंतर 4 9 36. 36 मध्ये परत कशा पद्धतीने राहील आता हे? 5 आणि हे झालं 30 आणि 6 म्हणजे इथे. ओके, हे पण चुकलं. हे असं नाही होणार. झालं सर, राईट झालं. राईट झालं, पण माझ्या लक्षात नाही आलं कसं झालं. ठीक आहे. 4 4 16 सर. आणि त्याच्या पुढचं जे आहे 4 4 16. 16 साठी मग आपल्याला दिस इज 10 आणि दिस इज 16. कुठेतरी चुकलं सर. एक मिनिट. कुठे चुकलं आहे सर? सर एकदा स्टार्टिंग मधून पासून करा ना. हा, स्टार्टिंग पासून आपण करू. 6 4 24. तर हे आपण इथे 20 आणि 4 हे आलं करेक्ट. पुढच्या लेवलवर आलं ते. आता 4 9 36. सर म्हणजे 360 करायचं ना आपल्याला. हा, राईट. 360. तर त्यासाठी 300 कसं होईल? आता इथे 5 याच्यामध्ये ऍड केलं आणि 2 मायनस करावं लागेल, म्हणजे 300 झालं ना हे. आणि 6 म्हणजे परत हे 5 आणि हे 1. ओके, इथपर्यंत आलं बरोबर? आले ना? हो हो. स्क्रीन अटक. अरे आले. हा, 4 4 जातं 16. 16 साठी कसं करता येईल मग आपल्याला आता इथे? सर 16 साठी का सर? सोपं आहे ना सर. इकडचं 10 वर घ्यायचं आणि एक वर इथं. 5 आणि 1. हे 5 आणि 1. ओके, आणि 5 आणि 1. ओके, करेक्ट. व्हेरी गुड. सर एकदा करा ना सर अजून एकदा. काय म्हणले? येस, तुम्ही काय म्हटले आता? आवाज येतोय सगळ्यांना? तुमचा आवाज बंद झाला मध्येच. एक मिनिट. Your screen is still visible. स्क्रीन आणि माझा आवाज आहे ना क्लिअर?
हो सर. ओके, तुमचा हो. आवाज येणं बंद झाला होता मध्येच. ठीक आहे, तर एकदा सांगा सर, मी गेलतो सर बाहेर. तुम्ही बाहेर गेले होते. बरं, एकदा आपण परत करू, पुढचं करू आपण, म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येऊन जाईल. रिसेट. आणि हे पुढचं आता 511 मल्टिप्लाइड बाय 4. तर 5 4 जा 20. 2000. हा 2000. 2000 सर. 400. 4 1 जा 4 म्हणजे नाही 40 सर. 400 राहील ना. नाही सर 40 राहील ना सर. 4 1 जा 4, त्याला 0 ऍड केलं. नाही, हे बघा इथे, एक मिनिट. 3 डिजिट्स आपण मल्टिप्लाय करतोय. फर्स्ट जेव्हा आपण मल्टिप्लाय केलं 5 into 4, तेव्हा आपण थाउजंड्सच्या कॉलम मध्ये चेंज हो केला, हो. बरोबर. त्याच्यानंतर आता आपण सेकंड डिजिट करतोय, तर ते आपण हंड्रेड्सच्या कॉलम मध्ये करू. त्याच्यानंतर टेन्स आणि मग वन्स असतं. ओके, तर हे 4 1 जा 4 इथे येईल. 2000. नाही ना सर, चुकलं सर. चुकलं. 40च करा सर. 40. 4 1 जा, अच्छा हे 04 आलं, त्याच्यामुळे बहुतेक ते 40 येईल. राईट. हा सर, 44. हा, व्हेरी गुड. आणि मग त्याच्यानंतर 4 इकडे. 1 4 जा 4 हे असं. 2044 इज आन्सर. आला सर. व्हेरी गुड. याची प्रॅक्टिस केल्यावर मला वाटतं बऱ्यापैकी आपली स्पीड वाढू शकते, नाही का. हो सर. हो. माझी प्रॅक्टिस नाहीये. हो. बरं, एक सिम्पलचा असा प्रश्न जर मी विचारला, तर तुम्हाला काय वाटतं, मला एक फीडबॅक पण तुमचा पाहिजे सगळ्यांचा, की तुम्हाला ऍक्च्युली मला अबॅकस काही माहित नाहीये. मी पण तुमच्यासोबत शिकतोय किंवा हे करतोय. तर इज इट ओके की सर तुम्हालाच माहित नाही, मग आम्हाला कशाला शिकवताय, असं तर कोणाला नाही वाटत आहे ना. नाही सर, असं बिलकुल नाही नाही सर. सर. नाही सर. नाही सर. ओके, थँक्यू फॉर दॅट. कारण की मी थोडंसं माझ्या लेवलला पण कधी कधी वाटतं की अरे यार, मग मुलांना कसं सांगायचं, आपल्याला जमत नाही है ना. पण माझी जी सवय आहे की नवीन नवीन गोष्टी शिकणं, ट्राय करणं. आणि एक याच्यासाठी एक सिम्पलचं एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला दिलं, तर कदाचित तुम्हाला ते योग्य वाटेल की प्रत्येक गोष्ट शिक्षकाला माहीत नसते. आणि जो शिक्षक असतो ना, जसं एक एक्झाम्पल की आईन्स्टाईन जर आपण म्हटलं, किंवा कोणताही एक सायंटिस्ट जर आपण म्हटलं, तर त्या सायंटिस्टला पण कोणीतरी शिकवलेलं असतं, राईट. राईट. हो. हो. मग आपण असं जर कोणी विचार केला की अरे त्या सायंटिस्टला ज्यांनी शिकवलं तो शिक्षक त्याच्यापेक्षा जास्त हुशार पाहिजे, तर असं म्हणणं चूक राहील. कारण सर आवाज नाही येते. आवाज येतोय सगळ्यांना. रेंजचा प्रॉब्लेम हो, सुद्धा सर. आहे घरी. ओके, सर आवाज येत नाही. ज्यांना आवाज येत नसेल त्यांचा रेंज एकदा चेक करा तुम्ही, कारण की सगळ्यांना येतोय आवाज. तर मी जे एक्झाम्पल सांगितलं ते पण मला वाटलं समजलं असेल तुम्हाला सगळ्यांना. ठीक आहे, आपण कंटिन्यू करू. अजून 1-2 एक्झाम्पल्स आपण बघू. आपण पुढच्या लेसन मध्ये जाऊ. अजून 15 लेसन पर्यंत आपण बघितलं. इथे लेसन 20 आपण चेक करू, त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं 17 घ्या सर. 20. 17. ओके, तुम्ही म्हणताय तर 17 घेऊ आपण. 405 मल्टिप्लाइड बाय 5 ऍड आली. आता ऍड मध्ये आली तर त्याच्या संदर्भात पण थोडंसं तुम्हाला सांगतो की जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली ज्या गोष्टी तुम्ही करत असतात ना, आता ज्या ऍड आपल्या समोर येत आहे, तुम्ही जर बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये अजून शिकण्यासाठीच्या ऍड्स काय काय आहे ते तुम्हाला येतील. ओके, तर हे ऍक्च्युली असं आहे की इंटरनेट आणि मोबाईलचा वापर जर तुम्ही व्यवस्थित करत असले ना, तर दॅट कॅन चेंज युअर लाईफ. म्हणजे दोन्ही पद्धतीने, जर तुम्ही जास्त विचार न करता जे समोर आलं ते बघत राहिले, तर दॅट मे बी अ प्रॉब्लेम फॉर यू. म्हणजे जसं एक एक्झाम्पल, तुम्हाला सपोज चला हवा उद्याचा एखादा व्हिडिओ बघताय तुम्ही, किंवा काहीतरी टाइमपासच्या गोष्टी तुम्ही करायला लागले की अजून टाइमपास कसा होईल तुमचा, याचे सजेशन्स तुम्हाला येतील, त्या प्रकारच्या ऍड्स तुमच्या समोर येतील. आणि जर तुम्ही विचार करत असले की जसं आपण आता सध्या अबॅकसची माहिती घेतोय किंवा तिथे आपण त्या ऍपचा वापर करतोय, तर इथे येणाऱ्या ज्या ऍड्स आहे ना, त्याच्यातून तुम्हाला अजून नवीन काय शिकता येईल. जसं आता जी ऍड मी स्किप केली, काय होतं त्याच्यामध्ये सांगता येईल का कोणाला? अँगलचं काहीतरी. कला. 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 कलर्स करणे किंवा ड्रॉइंग करणे है ना. ड्रॉइंग करणं कसं, म्हणजे ज्यांना ड्रॉइंग मध्ये इंटरेस्ट असेल ते ऑनलाईन ड्रॉइंग पण शिकू शकता तुम्ही.
तर आपण असे पण काही ऍप्स पुढे जाऊन बघू, ठीक आहे, की ज्याच्यातून आपल्याला काहीतरी शिकता येईल. चालेल ना? हो सर. ओके, Yes. सध्या आपण हे कंटिन्यू करू मग, आणि तसे अजून पण काही ऍप्स वगैरे असतील ते पण आपण चेक करू. तर इथे आपल्याला 405 मल्टिप्लाइड बाय 5 करायचं आहे. तर इथे सुरुवात 4 5 जा 5 4 जा 20 आहे, आणि इथे आपण इथे घेतलं 2000. त्याच्या समोर 0 आहे, त्याच्यामुळे तिथे काहीच करायची गरज नाही. ते डायरेक्टली काय केलं त्यांनी, थर्ड लेवलला इथे आलं. 5 5 जा 25, आणि 25 जे आहे मग आपण इथे 20 आणि हे 5, 2025. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट 873 मल्टिप्लाइड बाय 5. 8 5 जा 5 8 जा 40, हे झालं 40, 4000. 7 5 जा 35, 35 ला आपण 350. 35. ओके. त्याच्यानंतर 5 3 जा 15, 15 ला आपण 1 आणि 5, 4365. बरं, याचा वापर केल्यावर कॅल्क्युलेशनची स्पीड वाढते असं वाटतंय का? हो सर. हो सर. हे जर आपण पेपरवर जर करायचं म्हटलं असतं तर याच्यापेक्षा नक्कीच मला वाटतं जास्त वेळ लागला असता, है ना? Yes. म्हणजे हे उपयोगाचं आहे. ओके. नेक्स्ट 662 मल्टिप्लाइड बाय 5. 6 5 जा 30, 5 परत ते 6 5 जा 30. 30 म्हणजे आपण आता कुठे घेणार, ते इथेच. 300. आणि 2 5 जा 10, 10 म्हणजे आपण इथे 3310. बढिया. नेक्स्ट 769 मल्टिप्लाइड बाय 5. 7 5 जा 35, 30 and 5, 3500. 6 5 जा 30. ओके, हे गडबड झालं. 6 5 जा 30 कसं येईल? 300. 300 तर आता केलं होतं मी. अच्छा, इथे 300 इथे राहील. हा. हा, ओके. 9 5 9 45. 5 जा 45, 40 and 5. आन्सर इज 3845. बघा, म्हणजे करता करता आपली स्पीड पण, कॅल्क्युलेशनची स्पीड पण इथे पण वाढली. म्हणजे प्रॅक्टिस मेक्स कोण कम्प्लीट करतं पुढे? मॅन परफेक्ट. ओके, ऑल्सो वुमेन ऑल्सो परफेक्ट. ओके, अरे म्हणजे प्रॅक्टिस केलं की आपण परफेक्ट होत जातो. 105 मल्टिप्लाइड बाय 5. 1 5 जा 5, आणि इथे 05 आहे. इथे जर बघितलं, कारण की सिंगल डिजिट येते त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे याला आपण 100 प्लेस मध्ये लिहिणार. तर हे 500. 525. 525. 525. ओके, गुड. 393 मल्टिप्लाइड बाय 5. 3 5 जा 15, 1500. 1500. 9 5 जा 45, 45 45, आणि 3 5 जा 15, 1965. ओके. तर हे मल्टिप्लिकेशन पण मला वाटतं बऱ्यापैकी आपल्याला समजलं असेल. आता लेवल अप करू आपण. आपण लास्ट लेवल चेक करू, जमतं का? ओके. ओके सर. ओके. आता इथे खाली पण 2 डिजिट्स आहे. ओके, व्हेरी गुड. तर इथे आपल्याला जसं टोटल इथे डिजिट्स किती आहे, मग वरचे 3 आणि खालचे 2, 5 डिजिट्स आहे ना. त्याच्यामुळे इथे आपल्याला 5 रॉड्स दिसतात आता. 1s, 10s, 100, 1000 आणि 10,000, राईट. तर 5 6 जा 30 आपल्याला सगळ्यात इकडच्या रॉड मध्ये, म्हणजे 30,000. ओके. त्याच्यानंतर 6 1 जा 6, 06 आहे, त्याच्यामुळे 600. सोडून आपल्याला 600. 100 करावं लागेल. आणि 5 6 जा 30 म्हणजे हे 30. ओके, हे गडबड झालं. 6 5 जा 30 कुठे येईल मग? इथे. ओके. त्याच्यानंतर परत आता दुसऱ्या डिजिटचं मल्टिप्लिकेशन झालं. 9 5 जा 45.
9 5 45 कुठे ऍड होईल आता हे 4050. सर 45,000 ना. हा 45,000 म्हणजे एक मिनिट 1/10,000 4,500 येईल ना ते. हा 4,500 एक मिनिट आपण करून बघू. 4,500 कसं होईल. नाही ना सर ते 45,000 आहे सर. एक मिनिट रिसेट करू आपण. 6 5 30 इथपर्यंत बरोबर आला आपला 30,000. 6 1 6 06 असल्यामुळे हा कॉलम सोडून इथे 600. ओके 6 5 30 आणि 30 जे आहे ते असं 30 नाही 300 घ्यायचे. 300. ओके 9 5 45. 45 कसं होईल. एनी सजेशन. टेन्स मध्ये हे बघा हे टेन्स वन्स मध्ये आहे वन्स आपण ते सर ते 10,000 सर ते 10,000 सर आपण ते 50,000 4,500 घ्यायला पाहिजे ना ते आपण. सर आपण ते 50,000 जर खाली केलं ना आणि हे जे आहे ना हे 100 मधून त्यांना कमी केलं तर होऊ शकतं. म्हणजे हे खाली करायचं हा आणि सर त्यामधलं अजून एक काढून घ्या सर 10,000चं. नंतर 45,000 होते सर आणि मग हे आता इकडचे हे दोन वर घेऊन घ्या सर. 45 हे दोन वरती केले आपण. हा सर. अरे नाही होते. 45 नाही तसं नाही होणार ते. रिसेट 6 5 30 हे झालं. 6 1 6 6,000 06 टाकून बघा ना सर. असल्यामुळे नाही 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 600 राहील ना ते कारण की 06 आलं ते. 600 म्हणजे एक मिनिट हे 600 5 6 30 म्हणजे 300 येईल ते ऍक्च्युली. हा इथपर्यंत बरोबर 45. येत आहे. इथपर्यंत बरोबर येते. 9 5 45 आणि हे 3 डिजिट्स आहे 4 डिजिट्स 4,500 डिजिट्स मध्ये कन्फ्युज. 4,000 ओके हे चॅलेंज ठेवू आपण. आजचा वेळ पण होत आला आपला. तर कंटिन्यू करायचं ट्राय करायचं अजून थोडं सर ट्राय. ट्राय ट्राय करू सर. करायचं. ओके सर आवाज नाही येते बरोबर. तुमच्याकडे कोणाकडे अबॅकस जर असेल ना म्हणजे डाउनलोड केलेलं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पण ही लेवल ट्राय करा. सेम कोणी ट्राय करताय का. नाही सर बघतोय सर. ओके माझ्यासोबतच बघताय का इथे ठीक आहे. 9 5 45 साठी आपल्याला 9 5 45 3 4 1 2 3 4 सर ते 75,000 करून बघा ना. 75,000 हा सर ते 5 चं खाली घ्या. 75,000 सर एक खाली घेऊन टाका सर त्यातलं 70 आणि इकडचे सर वर करून टाकाय 5 50च. हा 75,000 नाही झालं ना त्यांनी पण. हम्म. 45 अब क्या 4 करेंगे. हे होतं कसं पहिले. सर एकदा रिसेट करा ना सर. ओके रिसेट
6 5 30 हे बरोबर आहे 30,000 30,000 ओके 6 1 जा 6 0 6 असल्यामुळे इथे 6 ओके 6 5 30 सर 6 नाही झालं सर 60 करावं लागेल ना. झालं ना ते कम्प्लीट झालं ना त्याच्यानंतरच पुढची लेवल आली नाही ते. हा सर थोडं लॅक मारलंय सर. अच्छा तुम्हाला उशिरा दिसलं ते. आता आहे ना बरोबर. हो सर. पण 30,600 झाला. त्यानंतर 6 5 30 आपल्याला करायचं आहे ऍड म्हणजे ते 300 होईल म्हणजे हे इथपर्यंत क्लिअर आहे. आता प्रश्न पुढचा आहे की 9 5 45 4,500 4,000 आता ऑलरेडी हे सगळे टच झालेले जिथं आपल्याला करायचं आहे. सर आता बरोबर केलं सर तुम्ही ते 5 आणा ना सर तिथे. आता काय केलं सर तेच करा. आणि सर हे 900 आहे ना सर इथं ना 400 आणा सर. इथे हा झालं सर. ओके ओके व्हेरी गुड. पण 9 कसं झालं हे आता एक मिनिट समजून घेऊ द्या. तर ते 4,500 आहे ना सर ते त्याच्यामध्ये ऍड केलं ना तर मग होतंय सर ते. ओके 9 1 जा 9 आणि 90 आता हे 90 करावं लागेल आपल्याला. तर 90 म्हणजे 5 90 आणि 9 5 45 नंतर परत इथे गडबड आहे. 45 कसं होईल आता हे. अरे 45 त्याच्यामध्ये ऍड करावं लागेल. सर हे 500चं करून घ्या सर खाली आणि सर ते 400चं राहू द्या आणि ते सगळे खाली करून घ्या सर. हे हा 545 होतं ना सर ते. 5 इथे 5 करावं लागेल ना आता. हा, बरोबर सर. आणि इथं 3 नाही करून झालं. टाका 9च्या जागेवर 30. 90च्या जागेवर 30. हा सर. हो सर आलं. व्हेरी गुड. यू आर एक्सपर्ट. तुम्ही एक्सपर्ट झाले याच्यामध्ये. व्हेरी गुड. सर ते ट्राय करत करत. व्हेरी गुड. ठीक आहे आपण आज थांबू इथे मला वाटतं. हो आणि सर. अजून तुमचं नाव काय जिने आता हे उत्तर दिलं. प्रणव राठोड. प्रणव राठोड. ओके व्हेरी गुड. व्हेरी व्हेरी गुड. ठीक आहे. अजून कोणाला काही डाऊट किंवा अजून काही प्रॅक्टिस काय वाटतंय. इंटरेस्टिंग वाटलं आजचं. हो सर. हो सर. ओके. मला थोडंसं एकदा याच्यावरती एकदा सांगा की किती जणांना इंटरेस्टिंग वाटलं आजचा टॉपिक. हँड रेज करा म्हणजे मला तुमचे नावं दिसतील. ओके 7 जणांनी 8 9 जण आहेत. मोनिका दुबे, प्रणव राठोड, कुणाल देखरे, पियुष सोनवणे, लता बनकर, आशिष परमेश्वर, विनोद दाभाडे, अदिती टेरे, निकिता निकाळजे, प्रतीक्षा बनकर आणि शुभम जाधव. ओके व्हेरी गुड. ठीक आहे. तर आपण उद्या याच्यात मला वाटतं डिव्हिजन बघू मग है ना. आणि जसं मी सांगितलं की याचं कॉम्पिटिशन पण आपण घेऊ. तर ज्यांना पण कधी सर? इंटरेस्ट असेल मी थोडंसं आपलं हे एकदा कम्प्लीट होऊन जाऊ द्या आणि मग त्याचं कॉम्पिटिशन कसं घेता येईल काय तर ते पण बघावं लागेल. तर ते आपण थोडंसं विचार करून मग तुम्हाला सांगतो. पण ज्यांना पण इंटरेस्ट आहे त्यांनी सध्या व्हॉट्सअपवरती तसा एक मेसेज करा की कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घ्यायचा आहे अबॅकसच्या. किती जणांनी आतापर्यंत मेसेज केलाय तसा. नाही सर नाही केला. ओके केला नसेल नाही तर केला सर. ओके केला नसेल तर तसं करा ज्यांना इंटरेस्ट आहे. आणि काही नाही काहीतरी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ना तर मला वाटतं जास्तीत जास्त जणांनी पार्टिसिपेट करा कारण की ते फ्री आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. आणि सर झालंच कधी होणार आहे कुठे होणार आहे सर. आपल्याच इन्स्टिट्यूटमध्ये. कधी सर. मी सगळं प्लॅन तुम्हाला सांगतो कारण की मी आतापर्यंत असं काही केलेलं नाहीये त्याच्यामुळे थोडंसं विचार करून मी तुम्हाला सांगतो ते.
पण मला एकदा लिस्ट येऊ द्या की किती जण इंटरेस्टेड आहे. ओके, इथे पण तुम्ही हँड रेज केलाय आता काही जणांनी, पण ऍक्च्युली तुम्ही व्हॉट्सअपचा जो नंबर आहे आपला त्याच्यावरती मेसेज करा की सर आय एम इंटरेस्टेड इन अबॅकस कॉम्पिटिशन. ठीक आहे, मग ते कशा पद्धतीने आपल्याला घेता येईल ते आपण बघू. ओके, ओके. आणि त्याच्याशी रिलेटेड तुमचे काही सजेशन्स असतील ना की कसं घेतलं पाहिजे किंवा कसं आपण घेऊ शकतो तर ते पण मला सांगा. ओके, ठीक आहे, मग आपण आज थांबूया. बाय बाय, गुड नाईट. गुड नाईट सर, गुड नाईट. नाईट सर. गुड नाईट सर, गुड नाईट. गुड नाईट.